हक्की मंगां नूं लैके धरने ते उतरे हुए ने। मंगां की ने वो समझण दी गल करांगे, पर नाल दी नाल दिक्कत कित्थे है, आखिरकार क्यों नहीं गलबात हो रही, क्यों इन्हां नूं सारा कामकाज छड्ड के अज धरना देना पै रहा। सर की नाम है तुहाडा? विक्रम सिंह पुनीर है जी मेरा नाम। विक्रम जी, आखिरकार क्यों कित्ता छड्ड के अज तुसीं धरने ते बैठे हो, कारण की लगदा है ते नाल दी नाल जिहड़ियां तुहाडीआं मंगां ने वो की हैगियां? जनाब पहले तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, आपके पास गाड़ी होगा ना, जी जी, आपको आपकी गाड़ी की जो इंश्योरेंस है साल में कितनी बार कर सकते हैं आप उसको? 1 साल की है। एक ही बार होती है, 2-3-4 बार तो नहीं कर सकते, है ना? कितने ड्राइवर हैं भाई जो 3 महीने की इंश्योरेंस कराई बैठे हैं? सारे। ये हालात हैं जो इंश्योरेंस कंपनियों को पता चल चुके हैं कि ड्राइवरों की स्थिति साल का इंश्योरेंस कराने की नहीं है। जो हमारी जैसे पंजाब नंबर गाड़ी, हरियाणा नंबर गाड़ी है, हम अपनी स्टेट का टैक्स भरते हैं साल का। प्रशासन को आज पता चल चुका है ये साल का टैक्स नहीं भरा सकते, 3-3 महीने का टैक्स लेते हैं। कितने भाइयों ने 3-3 महीने का टैक्स हटाया भाई, समझ रहे? तो ये हालात हैं जो कि प्रशासन को भी पता है, इंश्योरेंस कंपनियों को भी पता है, लेकिन कार्रवाई नहीं है। इस हालात को देखते हुए हमारे भाइयों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। पिछले 1.5 साल से हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन को मिल रहे हैं। आपको पता होगा 26 सितंबर को हमने एक बहुत बड़ा एजिटेशन भी किया था, जिसमें चंडीगढ़ मोहाली प्रशासन के अधिकारियों ने आकर हमें 15 दिन का आश्वासन दिया था। अब आप लगा लो साल होने को है, कोई कुछ नहीं हुआ उस पर। रोज हमें ऑफिसों में बुला के सिर्फ आश्वासन दे दिए जाते हैं। लेकिन हम ये भी जरूर कहना चाहेंगे, कभी कभी अमित कुमार जैसे अफसर आते हैं प्रशासन में, चंद अफसर जो होते हैं जो अच्छे होते हैं, उन्होंने हमारी बातों को सुनो और ऑल ओवर को कोर्ट में भेजा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, 2017-18 से हमारे ड्राइवर भाई ओला उबर के फीस के नाम पर नाजायज पैसे भर रहे थे। अगर जो नहीं भरता तो उनका एसटीए चलान करता था, पिक एंड ड्रॉप के नाम पर चलान हो रहे थे, और चंडीगढ़ एंट्री टैक्स के नाम पर चलान हो रहे थे, जबकि चंडीगढ़ की एंट्री टैक्स है ही नहीं। ये बातें हमने एसटीए को मिलकर सीजीएम साहब को मिलकर बातें हमने रखी। सीजीएम साहब ने माना आप ठीक हो, और उसके बाद एसटी अमित कुमार ने भी माना कि आप ठीक हो, और जो ये फीस बनती है आपकी नहीं बनती है, ये बनती है ओला उबर की, और ओला उबर को नोटिस निकाल के वो पिछले अगस्त से कोर्ट में है। ठीक है जी। तो हालात ये बन चुके हैं आज के टाइम पर कि मान लो कि ये भाई बैठा है यहाँ पर गाड़ी लेके, आप इसको पूछ लीजिए ये शाम को कितना अपने घर लेके जाता है। जितने भी बैठे हैं यहाँ पर भाई, हम इतने प्रकार के टैक्स दे रहे हैं, इतने पर... मैं वही सवाल करन लगा सीगा। हुण एक ड्राइवर जे नवी कैब पाउंदा, पहला तो यह हैगा कि बहुते लोग तो लीज ते लईआं होईआं ने गड्डियां, ते जिहड़े अपनी गड्डी पा लैंदे ने ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ टैक्स जा रहे हैं इस ਵੇਲੇ? सबसे पहले तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने नौजवान साथियों को, वो कहीं 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर लें, इस रास्ते में ना पड़े। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उनसे कि वो इस चक्कर में ना पड़े। यहाँ रहा नहीं, 1-2 साल से ज़्यादा इसका काम नहीं है। अब रही आप फीस की बात कर रहे हैं, मान लो कि हम पंजाब नंबर गाड़ी ले लेते हैं। पहले तो जो हम गाड़ी लेंगे जितने 7-8-10 लाख की, उसके बाद 6 महीने तक हमें आरटीओ ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ठीक है जी, तब तक हम गाड़ी नहीं चला सकते। जब तक हमारे पास वाइट प्लेट है तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते। 6 महीने की किस्त कहाँ से देंगे जी? उसके बाद हमें पड़ता है जी उसमें स्टेट परमिट होता है जो 5 साल का है, फिर एक नेशनल परमिट होता है जिसका हर साल हमें रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन वो भी सरकार ने क्या कर दिया जी, आप तो जी साल का भरो 20,000 रुपये। तो हम आप ये समझ ले इंश्योरेंस हमारी डबल है। 20 से 25 हज़ार से कम कोई इंश्योरेंस नहीं है। अगर प्राइवेट गाड़ी होगी तो मेरे ख्याल से 12-13 हज़ार की होती है। हमारी इंश्योरेंस डबल है। हमारे पास नेशनल परमिट, लोकल परमिट के अलग पैसे देने पड़ते हैं, और फिटनेस के अलग पैसे देने पड़ते हैं। तमाम प्रकार के हमारे पास टैक्स लगाती है सरकार। लेकिन अगर हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं उसका टैक्स तो हम देते ही देते हैं ना जी। लेकिन जो प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, जो प्राइवेट बाइक चल रहे हैं, हमारी तो छोड़े, पिछले साल अगस्त में एसटी अमित कुमार जी ने एक नोटिस निकाला था ओला उबर को कि जी आपकी जो ओला उबर में बाइक चल रही है ये इलीगल है, इसको बंद करो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कर चुका है कि बाइक एज ए टैक्सी यूज हो ही नहीं सकती। पर आप देख रहे हैं किसी पर कोई वाइट प्लेट हैगी नाले सारी। यस वाइट प्लेट तो है ही, और ये इन पर कोई लगाम नहीं लग सकी, जिसने हमारा काम धंधा बिल्कुल चौपट कर दिया। भैया इतने प्रकार के टैक्स हम दे रहे हैं, तो हमारे अधिकारों की रक्षा करना किसका काम है? जिस प्रशासन को हम टैक्स दे रहे हैं, जिससे आप तनख्वाह मिल रही है, आप लोगों की जिम्मेवारी आपकी है।
तो आज जो हालात हैं जी, मैं फिर कहूँगा कि सच में बद से बदतर है। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? उसका घर का गुजारा चल ही नहीं सकता जी। अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगा लें तो एक दिन का अगर हमने एस्टिमेट लगाया था, मेरे ख्याल से 1600 रुपये खर्चा, जो 1600 रुपये हमारी इनकम होती है, तो तब उसमें हम 500 रुपये घर लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, 1600 अगर हम इनकम करते हैं अपनी, तो हम 500 रुपये घर लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर छोड़िए सर आप बात को, मेरी बात मत करिए, यहाँ पर ये ड्राइवर बैठे हैं, पूछ लो जी कौन कर्जे में नहीं है, कौन लोन लेके खर्चा जा रहा है, कौन नहीं है भाई कर्जे में? सच बताना, हर कोई कर्जे में है जी। किस्तें सबकी टूट गई हैं। बैंक वाले तंग करते हो? तंग करते हैं, वो बेइज्जती करते हैं घर में आ के। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਡਰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਨਾ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵੜਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਮਨਮਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਸ ਫਿਰ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਣ ਕੇ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ऐसा है जी, STA साहब ये बोलते हैं कि इनका 5 नवंबर तक इनके पास लाइसेंस है, ऑल ओवर के पास। 5 नवंबर को हम इनका रिन्यू नहीं करेंगे, नई कंपनी को लाइसेंस देंगे, और जो एग्रीगेटर पॉलिसी 2020 जो अब तक लागू नहीं हुई, उसको हम लागू करवाएंगे। लेकिन उस पॉलिसी में भी बहुत सी खामियां हैं। जैसे मान लो उसमें बेस फेयर नहीं है। बेस फेयर से होता है जी, हम मांग करते हैं, जैसे हमारी 10 लाख की गाड़ी है, इसमें मुझे शर्म लगती बोलने को, 10 लाख की गाड़ी में भाई साहब हम 4 या 5 लोगों को ढोते हैं, ओला हमें 18 रुपये देता है, कस्टमर भी शर्माता है, झिझकता है देने में। तो हम ये मांग करते हैं कि 0 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर के दायरे तक हमें 100 रुपये मिलना, अर्निंग होनी ही चाहिए। ठीक है, और आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, आप एक सर ये देखिए जी, ऊपर ने 8 किलोमीटर के 38 रुपए। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਸੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, गर्मी है। बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। 27 रुपए में सर एसी भी चाहिए, वो भी फुल एसी चाहिए, फैसिलिटी भी पूरी चाहिए। जो बाइक में जब जाते हैं बैठ के, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। जो ड्राइवर है बाइक का, जो पीछे कस्टमर बैठा है, उसकी कोई सेफ्टी नहीं है। कैब के अंदर 25,000 की इंश्योरेंस कराते हैं हम, तो ये सोचो भी उसमें कस्टमर की भी सेफ्टी है, ड्राइवर की भी सेफ्टी है, चाहे वो 2 पैसेंजर है चाहे वो 3 पैसेंजर है। बाइक में कोई सेफ्टी नहीं है, ये कस्टमर को भी पता है। इन केस एक्सीडेंट हो जाए तो ना ड्राइवर को कुछ मिलता है और ना पैसेंजर को कुछ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਜੇ ਸੱਚ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੇ ਸਖਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 43 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਜਾਜ ਫੈਂਸਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ QR ਕੋਡ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ 4-5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ QR ਕੋਡਸ ਤੋਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। 4 ਨਹੀਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜੇ 3 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 3-6 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਹੋਗੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ,
ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਮਾਨਸਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ CNG ਪਵਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਆ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਪਾਂ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਢਾਬੇ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਪਿਸ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ 1500 ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਅਲੱਗ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਨੂੰ। ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਬਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, 4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਕਸਟਮਰ ਲੈ ਗਿਆ 400 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਪਾਸਿੰਗ ਆਏ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲਾਣ ਤੇ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਓਲਾ ਉਬਰ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਬ ਪਾ ਲੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ 4 ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 404 800 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 24000 ਆ ਰਿਹਾ, 10000 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, 12000 ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਪਾ ਲੀਆਂ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲਟਾਇਆ ਪੂਰਾ ਜੀਓ ਮੰਗਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਟੋ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਕੈਬ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤੀ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਰਾਈਡਾਂ ਫ੍ਰੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਰਾਈਡਾਂ। ਗਾਹਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਟੋ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਗਾਹਕ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਟੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ 45 ਰੁਪਏ CNG ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, CNG ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਆ 96 ਰੁਪਏ। ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ 13-14 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 8-9 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫਰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 12 ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਫਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਫਰ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 2 ਦਿਨ ਲਈ ਫੇਰ ਦੇਤਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬੰਦ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਨ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਚਲਾਣੀ ਚਲਾ। ਹੁਣ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਸੀ 'ਚ ਚਲਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਗਾਹਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਡਬਲ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, 50 ਰੁਪਏ ਰਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀ, 100 ਨੂੰ 150 200 ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਲਾਲਚ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਸ ਤਾਂ ਗੱਭੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ऐसा है जी, इसमें मैं पहले एक बात जरूर बताना चाहूँगा, जो बहुत बड़ी बात है, मैं बताना भूल गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी, अगर राइडर ने राइड बुक करी, आपने गाड़ी बुक की, आपको जहाँ छोड़ा, उसके बाद आपने कंप्लेंट कर दी ओला उबर में कि जी मेरे से पैसे फालतू लिए गए, ठीक है। मान लो ये दिल्ली गया भाई लेके, वहाँ पर बोलेगे जी मेरे से 3500 रुपये फालतू लिए, तो 3500 जो आपका था पूरा माइनस कर देगा। अच्छा, बगैर वेरिफिकेशन के, अकाउंट दे विचों बिना मुकेश भाई यहाँ पर हैं, ये बार बार होता आ रहा है और कोई कंपनियां नहीं सुनती हैं। वो बोलते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई तुम कस्टमर ने तुम्हें कंप्लेंट कर दी है, 10 लाख गाड़ी तो मेरी, 10 लाख की गाड़ी तो मेरी है यार, तेरा फर्ज नहीं बनता था, पार्टनर हम तेरा फर्ज नहीं बनता एक बार उसका वेरिफिकेशन करने का? उसको वेरीफाई तो कर यार, कस्टमर को लाइन पे ले, हमें लाइन पे ले, कोई वेरीफाई का तरीका तो कर। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये शोषण करता नीति है। और रही बात यहाँ पर बैठने की, देखो जी 6 दिन का स्ट्राइक मान साहब ने यहाँ पर अनाउंस किया है। जरूरत पड़ेगी तो लंबा भी चलेगा, है ना, जरूरत पड़ेगी तो लंबा चलेगा। ट्राई सिटी कैब एसोसिएशन इसका समर्थन करती है सर। ਸਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਓਲਾ ਉਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਿਆ, 11 IAS ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਉਰੇ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MP ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਜਦੋਂ ਓਲਾ ਉਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਬਈ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਲਾ ਉਬਰ ਆਈ ਹੈ,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਾ ਲਓ। ਉਧਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂਰ ਆਈ ਸੀ ਗੱਡੀ 6.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਓਲਾ ਉਬਰ ਨੇ ਦੇਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 10,000 ਓਲਾ ਉਬਰ ਨੇ ਪਾਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਪਾ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਥੂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਥੂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ 'ਚੋਂ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜੌਬ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਤਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਰੀਜਨ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਓਲਾ ਉਬਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਪਾ ਲਏ ਸੀ ਆਪਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ 3.5 ਲੱਖ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਰੇ ਹੀ ਖੜਾ, 3.5 ਲੱਖ 'ਚ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਓਲਾ ਉਬਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਓਲਾ ਉਬਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ अगर किसी ने राइटर ने कहता शिकायत करती एट ए टाइम ऐप बंद कर देते हैं। 4 घंटा 6 घंटे कि आपके लिए ऑफ रोड, 24 घंटे के लिए ऑफ रोड। मतलब साढ़े नाल कोई गल ही नहीं, मतलब वो हो रहा है रिस्पॉन्स हो रहा है, कंपनी गल नहीं कर रही है साढ़े नाल। ये मैं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣ ਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਕੋਈ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਲੀਆਂ ਆਲਟੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, 800 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰ ਡੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 31 ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਦਾ 24,800 ਰੁਪਇਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗ ਲੋ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਮੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਟੀਕਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? 25,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਲ ਖਰਚਾ, ਰੈਂਟਡ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ 800 ਰੁਪਇਆ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਰ ਦਾ ਭੰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧ ਦਾ ਭੰਨੇ। ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਡੀਆਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ 35 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸੁਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।